Good morning, my dear friends. Now I am going to present on Firoz Tughlaq as a liberator. As you know, the Delhi Sultanate was started by Qutbuddin Aibak 1206, and then Khalji dynasty ruled, and then Tughlaq dynasty, which established by Ghiyasuddin Tughlaq Shah 1320 to 1325, ruled by Ghiyasuddin Tughlaq Shah, and then Muhammad bin Tughlaq 1325 to 1351, and after Muhammad bin Tughlaq, Firoz Tughlaq ascended the throne and ruled from 1351 to 1388. And Firoz Tughlaq was one of the great ruler of Tughlaq dynasty. অর্থাৎ আমি আজকে তোমাদের কাছে ফিরোজ তুগলক নিয়ে আলোচনা করব। ফিরোজ তুগলককে হিতবাদী সংস্কারক বলা যায় কিনা, বেনিভোলেন্ট ডেসপট বলা যায় কিনা তা উপস্থাপিত করব। তোমরা জানো যে দিল্লি সুলতানি সাম্রাজ্যের সূচনা হয়েছিল 1206 খ্রিস্টাব্দে, যার সূচনা করেছিলেন কুতুবউদ্দিন আইবক, এবং তার পরবর্তীকালে খলজি বংশ, যার সূচনা করেছিলেন জালালউদ্দিন খলজি, এবং যার মহান সম্রাট বা শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন আলাউদ্দিন খলজি। এবং তারপরেই আমরা পেয়েছি তুগলক বংশ বা তুগলক শাসনকাল, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গিয়াসউদ্দিন তুগলক শাহ, যা আমরা জানলাম 1320 থেকে 1325 অবধি। এবং তারপরে বিখ্যাত তুগলক বংশীয় শাসক মোহাম্মদ বিন তুগলক 1325 থেকে 1351 পর্যন্ত শাসন করেছিলেন, এবং তার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য শাসক হলেন ফিরোজ তুগলক 1351 থেকে 1388 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। अर्थात ये जानकारी है आपके लिए, वो जो दिल्ली सुल्तानी राष्ट्र है उसको स्टार्ट किया कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में। उसके बाद जलालुद्दीन खलजी वंश का सूचना किया, एंड देन तुगलक वंश उसको सूचना किया फिरोज शाह तुगलक शाह, हुज ग्रेट रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक। उसको अनदर इम्पोर्टेंट रूलर है फिरोज शाह तुगलक। वो जो फिरोज शाह तुगलक था वो हितवादी संस्कारक है कि ना, ये जाना बहुत जरूरत है। And now I am going to present what was the sources of Firoz Shah Tughlaq. फिरोज शाह तुगलक का उपादान क्या था, और फिरोज शाह तुगलक जानकारी के लिए कोई उपादान है कि ना, इफ है था उसका जाना जरूरत है। Here I am trying to mention तारिकी फिरोज शाही शामसी सिराज आफिफ, तारिकी मुबारक शाही याहिया सिरहिंद, फुतुह इ फिरोज शाही बाई फिरोज तुगलक, फतवा इ जहानदारी बारानी, जखीरत उल मुल्क, साइक
Hamadani, Tabaqat-e-Akbari, and other writings, official records, are the very important source of Firoz Shah Tughlaq. So, তারিখি ফিরোজ শাহী শামসি সিরাজ আফিফের রচনা, তারিখি মুবারক শাহী ইয়াহিয়া সিরিন্দের রচনা, ফুতুহি ফিরোজ শাহী ফিরোজ তুগলকের নিজস্ব রচনা, ফতোয়া ই জাহানদারি বারানির রচনা, জাকিরত ও মুলক শেখ হামাদানি এবং তাবাকাত-ই-আকবরি এবং অন্যান্য লেখা এবং দলিল দস্তাবেজ ফিরোজ শাহ তুগলকের ইতিহাস রচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। सो फिरोज शाह तुगलक का जो सोर्स है वो तारीख की फिरोज शाही शामसी सिराज आफिफ का रचना, तारीखी मुबारक शाही याहिया सिरहिंद का रचना, फतुह-ए फिरोज शाही और ओन फिरोज शाह तुगलक का रचना है, फतह व जहानदारी बारानी का रचना, जकीरत-ए-ममलुक शेख हमादानी, तबक़त-ए-अकबरी and other writings and official records ज़्यादा important source है फिरोज शाह तुगलक के लिए। And now I am going to present Firoz as a ruler, অর্থাৎ ফিরোজ শাহ একজন শাসক হিসেবে কেমন ছিলেন তা জানা দরকার। ফিরোজ ascended the throne on 23rd March 1351. ফিরোজ শাহ তুগলক 1351 খ্রিস্টাব্দের 23 মার্চ সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। ফিরোজ শাহ তুগলক 23rd March 1351 में सिंहासन में ascended किया, but he faced many problems or difficulties after ascended the throne. কিন্তু সিংহাসন আরোহণের পর তাকে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। Problem of Khwaja-e-Jahan raised to the throne as a son of Muhammad bin Tughlaq. খাজা-ই-জাহান তিনি নিজেকে মোহাম্মদ বিন তুগলকের পুত্র হিসেবে সিংহাসনের দাবি করে বসেছিলেন, যা ফিরোজ শাহ তুগলকের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। Which mentioned in various historians, Barani, Tariki Firoz Shahi mentioned that nominating him as his heir apparent, অর্থাৎ তাকে মনোনীত করে তিনি তার হায়ার অ্যাপারেন্টের পরিচয় দিয়েছিলেন। Sir Wolseley Haig comment about Khwaja-e-Jahan was not a supposititious son of Muhammad bin Tughlaq, but was an issue of his blood. Sir Wolseley Haig দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে খাজা-ই-জাহান প্রকৃত অর্থে মোহাম্মদ বিন তুগলকের সম্ভাব্য পুত্র ছিলেন না, কিন্তু একটা রক্তের সম্পর্ক নিয়ে কথা উঠেছিল, অর্থাৎ রক্ত সম্পর্ক যে ইস্যু সেটা কিন্তু কোনো মতে অস্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ খাজা-ই-জাহানের দাবি, সিংহাসন দাবি ফিরোজ শাহ তুগলককে সমস্যায় ফেলেছিল। जो बारानी उसको उल्लेख किया जे nominating him as his heir apparent, and Sir Wolseley Haig also comment किया Khwaja-e-Jahan was not a supposititious son of Muhammad bin Tughlaq, but was an issue of his blood. অর্থাৎ রক্তের সম্পর্ক বা তিনি যে মোহাম্মদ বিন তুগলকের পুত্র ছিলেন সে নিয়ে কোনো দ্বিমত ছিল না, কিন্তু তার দাবি যথোপযুক্ত ছিল কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। Firoz and his essential performance
Here, Sultan was ill-fated due to demoralization and decrepited from the state. ভাগ্য বিড়ম্বিত ছিলেন শাসক, কেননা নৈতিক অবক্ষয় এবং চারিদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল রাজ্যের মধ্যে। অর্থাৎ রাজা খুবই दुर्भाग्यजनक ছিলেন, কারণ राज्य का जो नैतिक भेद और उसको जो स्पेशलिटी था वो विलुप्त हुआ। He made no serious to recover the lost provinces of the empire, and his military enterprises were most unsuccessful. অর্থাৎ ফিরোজ শাহ কিন্তু যে সকল প্রদেশগুলো সাম্রাজ্য থেকে হারিয়ে গিয়েছিল তাদেরকে ফিরিয়ে আনার কোনো চিন্তা ভাবনা করলেন না। এমনকি তার যে সামরিক অভিযান ছিল তার অধিকাংশই ব্যর্থ হয়েছিল। অর্থাৎ সুলতানের সময়ে নৈতিক অবক্ষয় থেকে শুরু করে সাম্রাজ্যের বিদ্রোহ থেকে শুরু করে সেগুলো লক্ষ্য করা গিয়েছিল, এবং শুধু তাই নয়, যে সকল প্রদেশগুলো সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সেগুলোকে ফিরিয়ে আনার বা উদ্ধার করার তার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। এমনকি তিনি যে সকল সামরিক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন সেগুলো প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। দ্যাট মিনস ফিরোজ তুগলক নেভার ট্রাইড টু রিকভার দ্য लॉस्ट प्रोविंसेस। वो लॉस्ट प्रोविंस के उद्धार करने के लिए कोई परिकल्पना नहीं है, कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसको जो सामरिक अभियान था वो मैक्सिमम अनसक्सेसफुल था। Great historian Thomas remarks that his generalship in his two campaigns in Bengal and his eventual reduction of the Thatta Saints. That means Firoz Tughlaq two campaigns, especially to Bengal and another is Thatta. That was Sims. অর্থাৎ থমাস দেখানোর চেষ্টা করেছেন তার নেতৃত্বে যে দুটো অভিযান হয়েছিল বাংলা এবং থাট্টাতে, যেটা পুরোপুরি তার সম্মান বা তার যে ক্ষমতা সেটা হানিকর হয়েছিল। অর্থাৎ দুটো অভিযানই কিন্তু তার পক্ষে সুখদায়ক বা সুফলদায়ক হয়নি। And in 1361 to 62, Firoz resumed the task of conquering Sindh. অর্থাৎ 1361 থেকে 62তে ফিরোজ সিন্ধ অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন। He marched towards Thatta, the capital of the Jums of Sindh, with 90,000 cavalry, many infantry, 480 elephants, and 500 boats. That means he planned to conquer Sindh with the help of 90,000 cavalry, which maximum was infantry, 48 elephants and 500 boats. অর্থাৎ তিনি সিন্ধু জয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন 1361 থেকে 62তে, এবং তিনি বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে থাট্টা অভিযান করেছিলেন এবং সিন্ধু জয় করার চেষ্টা করেছিলেন, যার মধ্যে 90,000 সৈন্য ছিল। অধিকাংশই ছিল পদাতিক সৈন্য, 480 জন হস্তিরোহী ছিল এবং 500 নৌবাহিনী ছিল তার সাথে। अर्थात फिरोज 1362 में सिंध जय करने के लिए प्रयास किया, and he also marched towards Thatta. वो थट्टा अभियान किया 90,000 सैन्य के साथ, whose maximum was infantry,
पदातिक सैन्य था, हस्ती बाहिनी 480 हस्ती बाहिनी था एंड 500 नौ बाहिनी भी था उसको साथ. The Scythian ruler Jambabania agreed to pay an annual tribute of several lakhs of tankas to the Sultan and acknowledged allegiance to his authority. And last of all, Scythian ruler Jambabania surrendered himself and agreed to pay annual tribute and also acknowledged allegiance to ফিরোজ শাহ তুগলক. অর্থাৎ সিন্ধুর যে শাসক জ্যাম বাবানিয়া তিনি পরাজয় স্বীকার করেছিলেন এবং বাৎসরিক উপঢৌকন বা বশ্যতাবশত যে উপঢৌকন কয়েক লক্ষ টাকা সম্রাটকে বা নবাবকে দিতে চেয়েছিলেন এবং তার বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন এবং ফিরোজ শাহ তুগলকের বশ্যতা মেনে নিয়েছিলেন. अर्थात उसका जो सिंधियान रूलर जाम बाबानिया था वो सरेंडर किया एवं ईयरली ट्रिब्यूट देने के लिए प्रस्तुत था. मैक्सिमम लैक्स ऑफ टंकास offered to the Sultan. वो फिरोज शाह तुगलक का वश्यता स्वीकार किया, उसको जो अथॉरिटी उसको रेस्पेक्ट दिया. And Firoz's foreign policy was another important text of our medieval Indian history. Firoz was a religious bigot and persecuted the Hindus. অর্থাৎ ফিরোজ শাহ তুগলক গোঁড়া ধর্মীয় গোঁড়া ছিলেন, অর্থাৎ গোঁড়া মুসলিম ছিলেন এবং তিনি হিন্দুদের বিভিন্নভাবে শাস্তি দিয়েছেন. হি স্টাইলড হিমসেলফ অ্যাজ দ্য ডেপুটি অফ খলিফা অফ ইজিপ্ট. অর্থাৎ তিনি নিজেকে ইজিপ্টের খলিফার ডেপুটি হিসেবে মনে করতেন, প্রতিনিধি হিসেবে মনে করতেন. দ্যাট मीन्स उसका जो रिलीजियस पॉलिसी था फिरोज शाह तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक रिलीजियस बाइगॉट था. वो हिंदूदर को अच्छा तरीके से पनिशमेंट दिया. वो भी आपका समझता है वो खलीफा का प्रतिनिधि है. वो think himself as the deputy of Khalifa of Egypt. অর্থাৎ তিনি নিজেকে খলিফার ইজিপ্টের খলিফার প্রতিনিধি হিসেবে মনে করতেন এবং তিনি ধর্মীয়ভাবে গোঁড়ামি ছিলেন. On his own coins, his own name was associated with that of the Khalifa. That means Firoz Shah Tughlaq mentioned in his currency own name and also Khalifa's name also associated in his coin. অর্থাৎ তিনি যে মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন সেখানে নিজের নাম এবং খলিফাকেও তার সঙ্গে সংযুক্তি ঘটিয়েছিলেন. অর্থাৎ ধর্মীয় ঘোড়ামি হিসেবে তিনি খলিফাকে সেখানে তার মুদ্রায় স্থান দিয়েছিলেন. অর্থাৎ फिरोज शाह तुगलक उसको कॉइन में आप लोगों का नाम दिया, उसको साथ खलीफा के नाम भी संयोजन किया. फिरोज रिवाइव द जागीर सिस्टम which have been abolished by Alauddin. That means Jagir system which was abolished by Alauddin Khilji, Firoz
রিভাইভ দ্য সিস্টেম, অর্থাৎ যে জাগির ব্যবস্থা ছিল যা আলাউদ্দিন খলজি বিলুপ্তি ঘটিয়েছিলেন তাকে পুনরায় চালু করেছিলেন বা প্রচলিত করেছিলেন ফিরোজ শাহ তুগলক। অর্থাৎ জাগির ব্যবস্থার পুনর্প্রবর্তন করেছিলেন যা আলাউদ্দিন খলজি কর্তৃক স্থগিত হয়েছিল। ফিরোজ অ্যান্ড হিজ বেনিভলেন্ট মেজার্স, অর্থাৎ ফিরোজ শাহ তুগলকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বা কল্যাণকর পরিকল্পনা, বেনিভলেন্ট মেজার্স, কল্যাণকর কিছু ব্যবস্থা পরিকল্পনা, যার জন্য তিনি হিতবাদী শাসক হিসেবে পরিচিত, বেনিভলেন্ট ডেসপট হিসেবে পরিচিত। 37 years of his reign was a period of comparative prosperity and happiness for the people. That means "37 years in his reign, people became prosperity and happiness." অর্থাৎ 37 বছর রাজত্বে জনসাধারণ উন্নতি এবং সুখে বসবাস করছিল, অর্থাৎ জনসাধারণের উন্নতি হয়েছিল এবং জনগণ সুখেই ছিলেন। That means 37 years of his reign, people, prosperity and happiness method. He abolished many vexatious and unjust cesses, অর্থাৎ তিনি বেশ কিছু ক্ষতিকারক এবং অযৌক্তিক শেষ বা প্রথা বন্ধ করেছিলেন। অতিরিক্ত অযৌক্তিক যে আদায় তা বন্ধ করেছিলেন। হি অ্যালাউড দ্য ইম্পোজিশন of 4 kind of taxes sanctioned by Quran. That means 4 type of taxes he imposed according to the Quran. অর্থাৎ কোরআনের নির্দেশক্রমে 4 ধরনের সে শুল্ক চাপিয়েছিল। The kharaj or tenth from cultivated lands, the zakat or alms, the jizya or poll tax on the non-Muslims and other heretics, and the khams or 1/5 of the spoil and of the produce of mines. অর্থাৎ তিনি খারাজ অর্থাৎ উৎপাদনের 10% খারাজ হিসেবে আদায় করতেন এবং জাকাত আদায় করতেন এবং জিজিয়া বা ধর্মকর আদায় করতেন অমুসলিমদের কাছ থেকে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছ থেকে, এবং খামস 1/10 ভাগ আদায় করতেন খনি এবং অন্যান্য উৎপাদন থেকে। অর্থাৎ 4 kinds of taxes allowed by the sanction of Quran, kharj, zakat, jizya and khams implied here. Kharaj, zakat, jizya, khams imposed here as kind of taxes. So it is very important to Firoz Shah Tughlaq as a benevolent ruler. He imposed only 4 kind of taxes and abolished other unjustified cesses. He also levied in irrigation tax saraf at the rate of 10% of the produce field. অর্থাৎ তিনি ইরিগেশন কর হিসেবে
সার্ভ আদায় করতেন 10% হারে, উৎপাদনের 10% হারে। The spoils of war were to be shared by the state, farmer getting 1/5 of the spoil and the latter 4/5। অর্থাৎ যুদ্ধের খরচ বাবদ তিনি রাষ্ট্র থেকে সবার কাছ থেকে উৎপাদনের 1/5 এবং কখনো বা 4/5 আদায় করতেন। 5/1 এবং পরবর্তীকালে তিনি 5/4 যুদ্ধর খরচ বাবদ আদায় করতেন। The merchants were relieved from the payment of some irregular and oppressive octroi duties। এবং ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত আদায় দিতেন এবং তারা কিছু ক্ষেত্রে অনিয়মিত এবং অপ্রেসিভ অক্ট্রি ডিউটিস হিসেবে তারা কিন্তু আদায় দিতেন। দ্য স্টেট অফিসার্স ওয়ার অ্যাক্টিভ অ্যান্ড ওয়ার পানিশড ফর আনজাস্ট এক্সাকশনস। অর্থাৎ যে সকল রাষ্ট্রীয় কর্মচারীরা ছিলেন তারাও কিন্তু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তারা অনেক কিছু অতিরিক্ত আদায় দিতেন। দ্য রেজাল্ট অফ দিস মেজার্স ওয়ার ইনডিড বেনিফিশিয়াল ফর ট্রেড অ্যান্ড এগ্রিকালচার। এবং পরিণতি হিসেবে এই সকল ব্যবস্থা ব্যবসা এবং কৃষির ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটিয়েছিল। অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রোগ্রেস বা তার যে বিভিন্ন পরিকল্পনা যেগুলো কিন্তু তাকে বেনিভোলেন্ট ডেসপট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল। শামসে সিরাজ আফিফ মেনশন দ্যাট দ্য রেজাল্ট অফ দিস রেজুলেশনস দ্য রায়টস গ্রেউ রিচ অ্যান্ড ওয়ার স্যাটিসফাইড। দেয়ার হোমস ওয়ার replenty with grain, property, horses, and furniture. Everyone had plenty of gold and silver. No woman was without her ornaments. The state did not suffer from financial bankruptcy during his reign. অর্থাৎ এই সকল ব্যবস্থার পরিণতি হিসেবে উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং চাষিরাও সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তাদের বাড়ি শস্যে ভরে গিয়েছিল, তাদের সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাদের ঘোড়া এবং ফার্নিচারের সংখ্যা বেড়েছিল এবং প্রত্যেকেই বাড়িতেই সোনা এবং রূপার আধিক্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কোনো মহিলা গহনা ছাড়া ছিল মনে হয় না এবং তার রাজত্বকালে কখনোই রাজ্য ব্যাংক্রাপ্টির সম্মুখীন হয়নি বা আর্থিক ঘাটতির সম্মুখীন হয়নি। প্রাইসেস অফ দ্য আর্টিকেল অফ কমন কনজামশন অলসো বিকেম লো। অর্থাৎ জিনিসপত্রের যে দাম সেগুলো কিন্তু অনেকখানি কমে গিয়েছিল। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বা কৃষকদের মধ্যে স্বচ্ছতা বা সচ্ছলতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তাদের সম্পত্তি বিষয় আশয় এবং সোনা রূপা বহুগুণে বেড়েছিল এবং মহিলাদের মধ্যে সোনার অর্নামেন্ট করতে লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং তার রাজত্বকালে কখনো অর্থনৈতিক দিক দিয়ে রাজ্য কখনো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়নি এবং জিনিসপত্রের মূল্যমানও অনেকখানি কমে গিয়েছিল। अर्थात उसका जो रिजल्ट था वो कृषक में और पेजेंट्स का आर्थिक सच्चलता और आर्थिक व इकोनॉमिक पोजीशन अच्छा हुआ। दे बिकेम रिच and were satisfied and their homes also full with grain, property, horses and furniture. Everyone had plenty of gold and silver. No woman was without her ornaments.
the state did not suffer from financial bankruptcy during his reign. So it is very important to prosper his reign or his reformation. Watch for the people, and peoples were benefited from his measures. The construction of a system of irrigation canals contributed greatly towards the improvement of agriculture. অর্থাৎ জনহিতকর কাজগুলোর মধ্যে ক্যানেল বা নদী খনন ও সংস্কার, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কৃষির উন্নতির জন্য, তার জনহিতকর কাজগুলোর মধ্যে এই নদী খনন ও সংস্কার করা যা উল্লেখের দাবি রাখে। That means irrigation canals contributed greatly towards the improvement of agriculture. Samsis Siraj Afif, an inhabitant of Shirhind, Yahya, mentioned that 4 canals being constructed during his reign. That means 4 canals were constructed during his reign. Samsi Siraj Afif and his inhabitants উল্লেখ করেছেন যে তার রাজত্বকালে 4টে প্রধান খাল খনন হয়েছিল। One from the Sutlej to the ঘরঘরা, একটা ছিল সুতলেজ থেকে ঘরঘরা পর্যন্ত, and second opened in the vicinity of the Manda Devi and Sarmur hills, and joined by 7 creeks, was extended as far as Hansi and thence to Arashani, where the foundation of the fort of Hisar Firoza was laid. অর্থাৎ দ্বিতীয়টি খনন করা হয়েছিল মন্দা দেবী এবং সিরমুল হিল থেকে, যেখানে 7টি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল এবং যার বিস্তার ঘটেছিল হানসি পর্যন্ত, এবং সেখান থেকে আরাসানি পর্যন্ত, যেখানে হিসরা ফিরুজা দুর্গ निर्माण হয়েছিল। अर्थात वो जो सेकेंड कैनल कंस्ट्रक्ट किया था उसको मंदा देवी एंड सिरमुल हिल से तक वो 7 रिवर्स का साथ ज्वाइन किया एवं हांसी तक एवं देन असारानी तक एक्सटेंड किया, where Hisara Firoza fort established. The third flowing from the Gharghara by the fort of Sirsuti went up to the village of Hirani Khera. অর্থাৎ তৃতীয় যেটি খনন হয়েছিল সেটা ঘরঘরা থেকে সিরসুতি পর্যন্ত গিয়েছিল এবং হিরানি খেরা গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছেছিল। অর্থাৎ third one was from Gharghara by the fort of Sirsuti went up to the village of the Hirani Khera, and the fourth being excavated from the Jumna was extended to Firozabad and then passed further beyond it. অর্থাৎ চতুর্থ এবং শেষ যে খালটি খনন করা হয়েছিল সেটা যমুনা থেকে এবং তা ফিরোজাবাদ পর্যন্ত গিয়েছিল, যা পরবর্তীকালে ফিরোজাবাদের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছিল, যা উল্লেখের দাবি রাখে। ফিরোজ employed skilled
engineers to superintend the canals, অর্থাৎ ফিরোজ দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার বা কারিগরদের নিযুক্ত করেছিলেন এই ক্যানেলগুলো দেখভালের জন্য, অর্থাৎ ক্যানেলগুলো নির্মাণ থেকে শুরু করে তার সংস্কার করার জন্য ফিরোজ শাহ তুগলক দক্ষ কারিগর বা ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ করেছিলেন। অর্থাৎ ফিরোজ स्किल इंजीनियर नियोग किया था to superintended the canals. Firoz reclamation of wastelands, the income accruing from which was spent for religious and educational purpose. অর্থাৎ ফিরোজ পতিত যে জমি তা পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং সেই পতিত জমি থেকে আয়ের অর্থ তিনি ধর্ম এবং শিক্ষা খাতে ব্যয় করেছিলেন। অর্থাৎ অনেক বেশি যে ওয়েস্টল্যান্ডগুলো ছিল फिरोज उद्धार किया और संस्कार किया, उसको जो इनकम हुआ था वो इनकम से वो रिलीजियस एंड एजुकेशनल पर्पस में स्पेंड किया। अर्थात फिरोज शाह तुगलक परित्यक्त अनाबादी जमीगुलोर उद्धार घटिए तार संस्कार करे तार थेके जे इनकाम हतो ता थेके धर्म एवं शिक्षा संक्रांत खरच बा व्यय निर्वाह करतेन। Firoz building and gardening activities indirectly benefited the people. That means Firoz constructed many buildings and gardening which indirectly benefited the people. অর্থাৎ ফিরোজ শাহ বহু বিল্ডিং বাড়িঘর বা সংস্কার প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন এবং বন বা গার্ডেনিং উদ্যান তৈরি করেছিলেন, যার মধ্য দিয়ে সাধারণরা উপকৃত হয়েছিলেন। অর্থাৎ তার বাড়িঘর পরিকল্পনা এবং উদ্যান পরিকল্পনা জনসাধারণের উপকার করেছিল। He built many mosques and colleges and monasteries. He founded the town of Jainpur, Fatehabad, Hisar, Firozpur and Firozabad. During his Bengal campaigns, he renamed Igdala Azadpur and Pandua Firozabad. অর্থাৎ তিনি প্রচুর মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং কলেজ নির্মাণ করেছিলেন এবং বহু মোনাস্টারিজ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন, মঠ নির্মাণ করেছিলেন এবং তিনি বেশ কিছু শহরের পত্তন করেছিলেন, তার মধ্যে জৈনপুর, ফতেহাবাদ, হিসার, ফিরোজপুর এবং ফিরোজাবাদ উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ তিনি প্রচুর মসজিদ এবং কলেজ নির্মাণ করেছিলেন এবং মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বেশ কিছু শহরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার মধ্যে জৈনপুর, ফতেহাবাদ, হিসার, ফিরোজপুর এবং ফিরোজাবাদ উল্লেখযোগ্য। এবং তিনি যখন বাংলা অভিযান করেছিলেন তিনি বেশ কিছু রিনেমড করেছিলেন। রিনেমড বলতে পুনর্নবীকরণ বা নামকরণ করেছিলেন। ইগডালাকে আজাদপুর হিসেবে এবং পান্ডুয়াকে ফিরোজাবাদ হিসেবে নাম পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। অর্থাৎ ও যে বহু বিল্ডিং স্পেশালি মসজিদ, কলেজ ও মঠ এস্টাবলিশ কিয়া and also many towns, especially Jainpur, Fatehbad, Hisar, Firozpur and Firozabad establish किया। इस तरफ से बहुत बेनिफिट हुआ जनरल पीपल का। एंड वो जो बंगाल कैंपेन किया था उसी समय उसका दो नेम बदल किया, इगडला का आजादपुर किया, पंडुआ का फिरोजाबाद किया।
He constructed or restored a number of mosques, palaces, sardis, reservoirs, hospitals, tombs, baths, monumental pillars and bridges. অর্থাৎ তিনি প্রচুর মসজিদ সংস্কার করেছিলেন এবং প্যালেস প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, সার্দিস এবং রিজার্ভার্সও কিছু তৈরি করেছিলেন, হসপিটাল তৈরি করেছিলেন, সেবা প্রতিষ্ঠান, কিছু টম্ব অর্থাৎ স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করেছিলেন, কিছু স্নানাগার তৈরি করেছিলেন এবং বেশ কিছু মনুমেন্টাল পিলার এবং ব্রিজ নির্মাণ করেছিলেন, যা তার জনহিতকর কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। And the chief architect of the state was Malik Ghazi Shana, who was helped by अब्दुल हक। उसका जो चीफ आर्किटेक्ट था उसका नाम था मालिक गाजी शाना। वो अब्दुल हक का हेल्प लिया था। The Sultan's interest in gardening led him to lay out 1,200 new gardens near Delhi and restored 30 old gardens of Alauddin। অর্থাৎ সুলতান দিল্লির নিকটবর্তী 1200 নূতন উদ্যান নির্মাণ করেছিলেন এবং আলাউদ্দিন খলজির 30খানা পুরনো উদ্যান পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। He also removed 2 inscribed monoliths of Ashoka to Delhi, one from a village near Khizarabad on the upper Jamuna and other from Mirat। অর্থাৎ তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান বা স্তম্ভ হিসেবে অশোকের স্তম্ভ দিল্লিতে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং খিজারাবাদ থেকে যমুনা নিকটবর্তী এবং অপরটি মিরাট থেকে। অর্থাৎ তিনি অশোকের স্তম্ভ বা অশোকের ইনস্ক্রিপশন রিমুভ করে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা খাজিরাবাদ থেকে আর মিরাট থেকে। His judicial reform was very important. Firoz tried to make judicial system more humane than before। অর্থাৎ ফিরোজ বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করেছিলেন এবং এই বিচার ব্যবস্থাকে অনেক বেশি মানবিক করে তুলেছিলেন, কারণ ফিরোজের পূর্ববর্তী যে বিচার ব্যবস্থা ছিল তা ছিল কঠোর এবং হিংস্র এবং নৃশংসতামূলক। সেখানে পানিশমেন্ট হিসেবে কখনো দৈহিক নির্যাতন, কখনো চোখ উপড়ে ফেলা, কখনো শরীরের অঙ্গ কেটে ফেলা, কখনো তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা, এ সকল ক্রুশিয়াল পানিশমেন্ট ছিল যেগুলো তিনি বাতিল করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি তার বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে শাস্তিদান প্রথা ছিল তা থেকে অনেক বেশি মানবিক বিচার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। Some benevolent measures were also adopted by him for the general welfare of the people। বেশ কিছু উপযোগী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল সাধারণের জন্য, যা সাধারণের উপকারে বা সাধারণের মানুষের কাজে এসেছিল বা সাধারণ মানুষ যার দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। He is starting an employment bureau to solve the unemployment problems। তিনি একটা আনএমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার মধ্য দিয়ে তিনি বেকার সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। He established a charity bureau named Diwani Khairat to help the distressed people। অর্থাৎ দিওয়ানি খৈরাত নামে তিনি একটি চ্যারিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চ্যারিটি বা এখানে আমরা বলবো দান খয়রাত করার জন্য দিওয়ানি খৈরাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। And he also founded a charitable hospital named Darul Safa, where medicine and diet were supplied by efficient physicians at the cost of state। অর্থাৎ তিনি একটি
চ্যারিটেবল হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার নাম ছিল দারুল সাফা, যেখানে ঔষধ এবং পথ্য সরকারি ব্যয়ে এবং উপযুক্ত ডাক্তারদের দ্বারা পরিষেবা দেওয়া হতো। দ্যাট মিন্স ফিরোজ শাহ তুগলক unemployment bureau established here to solve the unemployment problems. He also established a charity whose name was Diwani Khairat to help the distressed people. He also founded a charitable hospital whose name was Darul Safa. वो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया था, whose name था Darul Safa, where medicine and diet were supplied by efficient physicians at the cost of state. अर्थात without cost, medicine and diet were supplied by the state. Firoz did not issue new varieties of coins. That means ফিরোজ শাহ তুগলক নতুন কোনো কয়েন বা মুদ্রা প্রচলন ঘটাননি, but he introduced two fractions of mixed copper and silver coinage, half and quarter jitals described as adha and bhik respectively. ফিরোজ শাহ তুগলক কিন্তু কোনো মুদ্রার বিশেষ কোনো মুদ্রার প্রচলন করেননি, তবে দুটো মিশ্র মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন, কপার এবং সিলভারের, যা হাফ এবং কোয়ার্টার জিতলস নামে পরিচিত ছিল, আধা অ্যান্ড ভিক নামে পরিচিত ছিল। দ্য আর্মি অফ দ্য স্টেট ওয়াজ অর্গানাইজড অন এ ফিউডাল বেসিস, অর্থাৎ সাম্রাজ্যের যে সামরিক ব্যবস্থা তা সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল বা গড়ে উঠেছিল। দ্য রেগুলার সোলজার্স রিসিভড গ্র্যান্টস অফ ল্যান্ডস, দ্য ইরেগুলার ওয়ার পেড ডিরেক্ট ফ্রম দ্য রয়্যাল ট্রেজারি। অর্থাৎ যে সামরিক ব্যবস্থা ছিল সেটা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো, সামন্ততান্ত্রিক সামরিক ব্যবস্থা। এই সামন্ততান্ত্রিক সামরিক ব্যবস্থায় যারা নিয়মিত সৈনিক ছিল তাদেরকে ভূমিদান করা হতো, আর যারা অনিয়মিত সৈনিক ছিল তাদেরকে সরাসরি সরকারি কোষাগার থেকে বেতন দেওয়া হতো। अर्थात उसको जो आर्मी था वो फ्यूडल बेसिस में था, उसका जो रेगुलर सोल्जर और सैन्य था उसको लैंड ग्रांट्स दिया था, बट दोज हु आर इरेगुलर उसको ट्रेजरी से पेड किया। Now I am going to mention different historian views about Firoz's reforms or his activities. Afif Shamsi Siraj mentioned that the reign of Firoz was marked by an unprecedented rise in the number of slaves. Shamsi Firoz mentioned that number of slaves were increased during the reign of Firoz Shah Tughlaq, অর্থাৎ ফিরোজ শাহ তুগলকের রাজত্বকালে দাসের সংখ্যা বহু পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। Contemporary Indian writers mentioned that no king since the time of Nasiruddin Muhammad had been so just and kind, so courteous and God-fearing, or such as builder as Firoz was. That means contemporary Indian writers trying to establish as a ruler Firoz was a builder and also courteous and good-fearing king, which Nasiruddin Muhammad had been. অর্থাৎ নাসিরুদ্দিন মোহাম্মদ যেমন ছিলেন রাজা হিসেবে বা সম্রাট হিসেবে, শাসক হিসেবে,
সেদিক থেকে ফিরোজ শাহ ছিলেন অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত এবং দয়ালু এবং অনেক বেশি রাজকীয় এবং ঈশ্বরভীতি সম্পন্ন এবং সংগঠক যা উল্লেখের দাবি রাখে। That means contemporary Indian writers trying to mention Nasiruddin Muhammad had been as his time, so just and kind, so courteous and God-fearing, or such as builder as Firoz was. His revival of the Jagir system also produced a tendency of decentralization to the prejudice of the integrity of the state. তার এই জায়গির ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রতিফলন ঘটিয়েছিল, যা সাম্রাজ্যের সংহতি নষ্ট করেছিল। Dr. Ramesh Chandra Majumdar mentioned that he was probably the first Muslim ruler in India who regarded reformation of material welfare of subjects as a more important day of the king than wars and conquests. অর্থাৎ তিনি দেখাতে চাইছেন মুসলিম শাসকদের মধ্যে তিনিই একজন শাসক যিনি যুদ্ধ এবং বিজয়ে ব্যতি রেখে তিনি ম্যাটেরিয়াল ওয়েলফেয়ার এর দিকে নজর দিয়েছিলেন, অর্থাৎ বস্তুগত উন্নতির প্রতি নজর দিয়েছিলেন, যা দিয়ে সামগ্রিক সাম্রাজ্যের বা জনসাধারণের উন্নতি সাধিত হয়েছিল। Barani and Afif mentioned that Firoz was an ideal Muslim ruler in India. Great historian Barani and Afif উল্লেখ করেছেন যে ফিরোজ ছিলেন একজন আদর্শ শাসক ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাস, অর্থাৎ ভারতের মুসলিম শাসকদের মধ্যে ফিরোজ ছিলেন অন্যতম আদর্শ শাসক, যা বারানি এবং আফিফ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ রমেশ চন্দ্র মজুমদার মেনশন কিয়া he was the first Muslim ruler who think for the material welfare of the people more than wars and conquest. Barani Afif mentioned kiya Firoz was an ideal Muslim ruler in India, and then it was very important Henry Elliot and Pilstone Firoz as Akbar of Sultaniyat, অর্থাৎ হেনরি এলিয়ট এবং ফিলস্টোন ফিরোজকে আকবরের সঙ্গে তুলনা করেছেন, অর্থাৎ সুলতানি যুগের আকবর হিসেবে ফিরোজকে দেখিয়েছেন। That means Henry Elliot and Pilstone फिरोज को अकबर को साथ तुलना किया और सुल्तानी एज का अकबर मेंशन किया। S.R. Sharma pointed out that Firoz was neither an Ashoka or an Akbar, but of whom have been noted of their religious toleration, Firoz was a fanatic like Aurangzeb. S.R. Sharma কিন্তু এই মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে ফিরোজ না অশোক ছিল না আকবর ছিল, কিন্তু কেন না তাদের মধ্যে যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ছিল ফিরোজের মধ্যে তা দেখা যায়নি। ফিরোজ औरंगजेबের মতো ফ্যানাটিক ছিলেন বা গোঁড়া ছিলেন। R.P. Tripathi pointed out that the very qualities that had contributed to the popularity of Firoz were also largely responsible for the weakness of the Sultanate of Delhi. R.P. Tripathi দেখানোর চেষ্টা করেছেন বহু গুণ সম্মানিত এবং বহু তার অবদান থাকলেও ফিরোজ দিল্লি সুলতানির দুর্বলতা এবং পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিলেন, কারণ তার কাজকর্ম, তার যে চিন্তাভাবনা দিল্লি সুলতানিকে দুর্বল করেছিল এবং দিল্লি সুলতানিকে পতনের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ R.P. ত্রিপাঠী দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে তার বহু গুণ থাকলেও, তার বহু অবদান থাকলেও এবং জনহিতকর কাজের জন্য বিখ্যাত হলেও তার এই দিল্লি সুলতানির দুর্বল
পতনের জন্য অনেকাংশে ফিরোজ তুগলক দায়ী ছিলেন। অর্থাৎ ফিরোজ শাহ তুগলকের সংস্কার, তার চিন্তা চেতনা, কার্যকলাপ, জনহিতকর কার্যাবলী জনসাধারণের ক্ষেত্রে বহু সুফল দান করলেও দিল্লি সুলতানিকে দুর্বল করেছিল এবং পতনের দিকে ফিরোজ শাহ তুগলকের সংস্কার এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ দিল্লি সুলতানিকে বা দিল্লি সুলতানি সাম্রাজ্যকে পতনোন্মুখ করেছিল ফিরোজ শাহ তুগলকের সংস্কার সমূহ। অর্থাৎ ফিরোজ শাহ তুগলক একজন জনহিতকর শাসক হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং তার জনহিতকর কার্যাবলীর জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি তার বিভিন্ন রকম সংস্কার, প্রশাসনিক সংস্কার, রাজস্ব সংস্কার, অর্থনৈতিক সংস্কার এবং খাল খনন থেকে শুরু করে, বাড়িঘর নির্মাণ থেকে শুরু করে, উদ্যান নির্মাণ থেকে শুরু করে, নতুন নতুন শহরের গোড়াপত্তন এবং পুনর্গঠন থেকে শুরু করে প্রচুর জনহিতকর কাজ করেছিলেন। এবং বিচার ব্যবস্থার সংস্কার থেকে শুরু করে বা ট্যাক্স বা রাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও এবং আনএমপ্লয়মেন্ট বা বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বেশ কিছু চ্যারিটি বা দাতব্য চিকিৎসালয় গড়ে তুলেছিলেন বা দাতব্য কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন, যা দিয়ে অনেক জনহিতকর কাজ হয়েছিল। বহু গরিব মানুষ থেকে শুরু করে বহু জনগণ তার এই জনহিতকর কার্যাবলী দ্বারা উপকৃত হয়েছিল এবং জনসাধারণ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল, জনসাধারণের উন্নতি সাধিত হয়েছিল। কিন্তু তার এই কার্যাবলী বা কার্যকলাপ দিল্লি সুলতানিকে দুর্বল করেছিল। অর্থাৎ ফিরোজ শাহ তুগলক দিল্লি সুলতানি সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। ওকে, থ্যাংক ইউ। আবার দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে। ইফ ইউ mind it, then subscribe, like and comment. Especially do not forget to subscribe to inform the later class.